إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أحبتي الكرام، فما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ الفاضل عبد الكريم الخضيري حفظه الله، وما زلنا في الدرس 16 التأدب بالآداب الإسلامية. نعم. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة، والأكل باليمين والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، والتشميت العاتس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما، وعند السفر، ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنية بالمولود، والتبريك بالزواج، وتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. نعم. طيب، بارك الله فيك. فشرحنا من هذه الآداب السلام، وقلنا إن من آداب الإسلام أن تسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. تسلم عليه عند الالتقاء وتقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، والرد يكون واجبا. الرد على السلام واجب، وترد بمثل ما سلم عليه أو بأفضل منه. ولك أن تزيد، مثلا لو قال لك رجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلك أن تزيد وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة مثلا. هذا جائز، وهذا يوافق أمر الله سبحانه وتعالى لنا. أو تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورضوانه، أو وطيبي الصلوات، أو مرضاته، وهكذا، والحمد لله، هذا جائز. ثم شرحنا البشاشة، والبشاشة أن تلقى أخاك بوجه يعني طليق منور بالتبسم وهكذا. ثم الأكل باليمين والشرب بها، وتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ. تأكل بيمينك وتشرب بيمينك، لأن الشيطان كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأكل بشماله ويشرب بشماله، فعلينا أن نخالف الشيطان في هذا. وهكذا نسمي الله تبارك وتعالى عند الأكل، أي قبل الأكل، أن نقول بسم الله، ولكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم كذلك، هذا جائز. وبعد الفراغ من الأكل تحمد الله تبارك وتعالى وتقول الحمد لله على الأقل، الحمد لله. ولكن تزيد ما ورد من السنة وتقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة. إذن من هذه الآداب الإسلامية الحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. فالعطاس معروف، وهو رحمة الله
أو رحمة من الله سبحانه وتعالى ونعم، فتخرج به الأبخرة من الدماغ وكذلك الميكروبات وهكذا، جيد، التي لو تراكمت فيك لأضرت بك. فالعاطس يحمد الله عز وجل على هذه النعمة شكرا له، فإذا عطس فقال الحمد لله، فإذا قال الحمد لله، وفي رواية الحمد لله على كل حال، هذا وارد كذلك. إذا عطس الرجل فله أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. فإذا قال هذا يشمت ويقال له يرحمك الله، يرحمك الله، ويجيب العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. Donc on passe à une autre moralité ou comportement moral de l'islam, qui est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala wa alhamdu. Qui nous rappelle c'est quoi l'hamd? On l'a dit il y a 1 heure à peu près. ما هو الحمد لله سبحانه وتعالى؟ ما معنى هذا؟ C'est-à-dire toutes les louanges. Voilà. نعم. أي جميع أنواع الحمد، جميع أنواع الحمد وجميع أجناس الحمد لله وحده سبحانه وتعالى. أي لا يستحق هذه المحامد إلا الله سبحانه وتعالى. Le seul qui mérite toutes les formes de louange sans exception, quelle qu'elle soit, c'est Allah tabarak wa ta'ala. Et ça on le voit à travers le alif et le lam. Al-hamdu. Al-hamdu. L'istighraq. Toutes les formes de louange appartiennent à Allah. Et quand tu loues Allah, qu'est-ce que tu fais précisément? Qu'est-ce que tu exprimes à travers la louange? Naam, qu'Allah il est parfait. Et avec quoi également on avait dit? L'appartenance de la particule à Allah. C'est-à-dire? Entre guillemets, toutes les louanges lui reviennent. Oui, oui, naam. Mais tu exprimes quoi? Comme il a dit Younes, il a dit? Voilà, ma'a ta'zimi wa al-mahabba. Ma'a ta'zimi wa al-mahabba. Alhamdulillah, ay tahmad Allah tabarak wa ta'ala, بمعنى أن تصف الله عز وجل وهو المحمود بصفات الكمال، بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. C'est le fait de, quand tu dis Alhamdulillah, tu exprimes le fait d'attribuer, tu attribues à Allah tabarak wa ta'ala tous les attributs de perfection. Al-Kamal, lillah tabarak wa ta'ala, wahda. Et bien sûr, cela doit être accompagné d'amour et de glorification, ta'zim. Car s'il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas de glorification, ça serait de l'hypocrisie. Comme quelqu'un qui flatterait une personne, qui la flatte, qui lui fait ses éloges. Tu es masha'Allah, tu es intelligent, tu es ceci et cela. لكن لا يحبه ولا يعظمه. Il ne l'aime pas, il ne la respecte pas. هذا نفاق وتملق. Ceci est de l'hypocrisie, de la flatterie. لكن quand tu loues Allah tabarak wa ta'ala, c'est forcément mahabbatan wa ta'ziman, glorification et amour. Non. Je n'ai pas compris, c'est-à-dire par rapport à la glorification, le fait par rapport au thème par amour, j'ai compris, parce que tu aimes Allah, mais par glorification. Ta'zim, tu glorifies Allah, tu grandifie Allah tabarak wa ta'ala. Ta'zim, tu le grandifies à travers ta parole, à travers tes actes, à travers ta croyance. Et naam, ta crainte pour lui subhanahu wa ta'ala, que tu le considères comme étant le plus grand. واضح؟ نعم. Et donc, alhamdu ba'da al-utas, le fait de louer Allah après avoir éternué. Et également le fait d'invoquer pour celui qui a éternué, idha hamidallah, une fois qu'il a loué Allah tabarak wa ta'ala. Ça c'est un détail, هذه مسألة دقيقة مهمة. إذا حمد الله بمعنى أنه لو كان لم يحمد الله تبارك وتعالى فلا يشمت.
ولا تدعو له وتقول له يرحمك الله. لا بد أن يحمد الله تبارك وتعالى، وإذا أنت سمعته قد حمد الله فقل له يرحمك الله، وهكذا. نعم. هل يجوز أن نذكره؟ أقول له استحمد يرحمك الله؟ لا بأس، لا بأس، هذا من النصيحة والحمد لله، ولا الأمر بالمعروف. نعم bien sûr. بسم الله. Donc on comprend que celui qui éternue mais qui ne dit pas Alhamdulillah, tu ne vas pas invoquer pour lui, comme nous l'a montré le prophète alayhi salatu wassalam. Jaïd, parce que on ne fera ce qu'on appelle le tashmit que pour celui qui a dit Alhamdulillah. Ala kulli hal mathalan. Et comme il a dit le frère, barakallahu fi, tu as le droit de lui faire un rappel, tu le prends en privé, tu lui dis la sunnah, c'est bien quand tu éternues, tu remercies Allah tabaraka wa ta'ala, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui rappelles la sunnah, alhamdulillah. Donc l'éternuement, c'est quelque chose qui est connu, alhamdulillah, et c'est une des rahmah d'Allah tabaraka wa ta'ala, un des bienfaits d'Allah sur nous, parce que l'éternuement, comme l'ont trouvé les médecins et les scientifiques, est une des causes pour éliminer les microbes, certaines poussières qui pourraient se trouver dans tes voies respiratoires maintenant. D'accord? Ces poussières-là, ces microbes-là, si ils s'accumulent dans ton corps, eh bien cela te causera du tort. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à ton corps, à ton cerveau ce réflexe. Donc c'est même pas volontaire. Tu ne choisis pas d'éternuer. Je dis pas là, je vais éternuer. C'est ghayr ikhtiyari, c'est involontaire. Subhanallah. Donc c'est un réflexe qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé dans ton corps pour ton bien. Pour ton bien. Donc c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala pour lequel on doit le louer. Donc on loue Allah tabaraka wa ta'ala afin de le remercier pour cela. Et celui qui a entendu la louange, eh bien, il fera ce qu'on appelle tashmit, il va lui dire Yarhamukallah. Yarhamukallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit bienveillant et répande sur toi sa rahmah. Et celui qui a éternué, lorsqu'on lui a dit Yarhamukallah, il répondra par une autre dua qui est tout aussi importante et remarquable, qui est Yahdikumullah ou Yahdikallah. Elle avait dit que le mieux c'est d'accorder en genre et en nombre. En genre et en nombre. Si tu parles à une personne, il y a une seule personne qui t'a dit Yarhamakallah, tu diras Yahdikallah. Qu'Allah te guide. D'accord? Qu'Allah te guide vers le bien, qu'Allah te soutienne, qu'Allah t'aide. C'est ça, al-hidayah, hidayat al-tawfiq. Qu'Allah tabarak wa ta'ala te guide vers le bien, t'inspire le bien, te donne tawfiq, te fasse réussir, te guide vers la sunnah et t'éloigne du shirk, de la bid'a et des péchés. Wa yuslihu balak, et qu'il yuslihu halak, qu'il arrange, qu'il bonifie ta situation, fi dunya wal akhirah, ici-bas et dans l'au-delà. Donc c'est une dua qui est azim, immense. Tu demandes l'hidayah et tu demandes islah al-ahwal fi dunya wal akhirah, le fait que l'état, les situations, les circonstances de la personne se bonifient et soient positives pour elle. Donc si on s'adresse à une seule personne, on dira Yahdik Allah wa yuslihu balak. Et si tu t'adresses à deux personnes, qu'est-ce qu'on dit? Akhil Karim? Yahdi. Voilà. Yahdikum Allah. Ahsant. Wa yuslihu balakuma. Et ainsi de suite. C'est bon? Masha'Allah. C'est bien, tu as retenu. فهذه دعوات يتبادلها المسلمون وهي تدعو إلى المحبة والألفة بينهم والمودة وتجلب الأجور والخير كثير. الآداب في الإنسان يميل إلى الآداب. نعم. Toutes ces invocations, que les musulmans se disent les uns pour les autres, Wallah, ça n'amène que du bien. Ça n'amène que du bien. L'amour, l'amitié, l'affection, et également
t'amène des récompenses pour toi, sur ta balance, fi mizan hasanatik yawm al-qiyamah. Qu'as-salam, comme le salam également, as-salam, comme il a dit le prophète alayhi salam, ala adallukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama baynakum. Vous indiquerai-je une chose que si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres, propagez le salam entre vous. De la même manière, invoquez les uns pour les autres. Barakallahu fik, ahsanallah ilayk, jazakallah khair, Allah yahfazk, Allah yusallimak, Allah kaza wa kaza. هذا من باب سبحان الله جلب المحبة. وبعضهم يقول يهدينا ويهديكم الله. يعني بعد التشميت البعض يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا ليس سنة. هذا ما ورد في السنة في تشميت العاطس. في الحديث الصحيح إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ولم يرد يهدينا ويهديكم الله. هذا لا. Certains, ils remplacent l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam, qui est yahdikum Allah wa yuslih balakum, par une autre phrase qui comporte peut-être le même sens, d'accord, qui est la guidance, en disant yahdina, qu'Allah nous guide, wa yahdikum Allah, et qu'Allah vous guide. D'accord? Allah nous guide, vous guide. Sauf que ça n'a pas été rapporté, cette expression en ces termes-là n'a pas été rapportée dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et le musulman se doit d'être scrupuleux dans le suivi fil-ittiba'. Fil-ittiba', il doit scrupuleusement suivre les mots utilisés, les termes utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam. لأن كل خير فيه. Car tout le bien est dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu n'as pas besoin de créer d'autres façons d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Tashmit. C'est pour Kalam et Val, on est tous en groupe. Moi j'ai terminé et je dis Alhamdulillah. Tout le monde m'a entendu, tout le monde me répond, ou un seul répond et il écrit. الله أعلم هذا فرض عين. هذا فرض عين. C'est-à-dire que tous ceux qui t'ont entendu, ils devront te dire yarhamakallah. Tous ceux qui t'ont entendu. Wallahu ta'ala a'lam. Si une personne nous dit Yahdina wa yahdikum Allah, c'est ça mais que c'est pas tiré de la sunna, ça n'a pas été rapporté. On dit quand même Amin ou. Non, tu peux dire Amin, bien sûr. هذا الدعاء. C'est une dua quand même. C'est une dua. يطلب الهداية. Il a demandé l'hidayah pour toi. تقول آمين. ما معنى آمين؟ تقول آمين. أحسن. اللهم استجب. فالدعاء دعاء ما شاء الله. تقول آمين لا بأس. لكن ذكره. Tu le rappelles après, tu lui dis الأفضل أن تقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهديك الله ويصلح بالك. ثم منها عيادة المريض. وزيارة المريض وعيادته تضافرت بفضلها النصوص، فيها نصوص كثيرة، ومنها حديث حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها إذا مرض فادعه. وإذا كانت زيارة المسلم وهو سليم معافى، زيارة معافى صحيح سليم من أفضل الأعمال، فكيف بعيادته إذا مرض اطمئنانا على صحته وتأنيسا له وتذكيرا له. Puis une autre moralité islamique exemplaire, le fait de visiter les malades. Donc la visite du malade, on appelle al-iyada. On a ziyara. Ziyara, c'est plus général. Ziyara, c'est la visite. Tu visites quelqu'un qui est en bonne santé, tu visites tes proches, tu visites tes parents, tu visites les malades. هذا يسمى زيارة. Mais l'iyada, c'est la visite du malade. On dit iyada. D'accord? Donc les mérites de cette visite-là a été mentionné dans beaucoup de textes, alhamdoulilah, et parmi eux,
le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui a dit: le droit du musulman sur le musulman sont au nombre de 6. Et parmi ces 6, il a cité: lorsque le musulman tombe malade, fa'udhu, visite-le. D'accord? Et étant donné que la visite, le fait de visiter quelqu'un qui est en bonne santé, parmi les musulmans, fait partie des bonnes actions, alhamdulillah. Tu visites ton frère musulman, tu visites ton voisin, tu visites tes parents, tu visites tes frères, tes sœurs, tes oncles. Amal fait partie des meilleures actions, alhamdulillah. Que dire alors du fait de visiter les malades, afin de invoquer pour eux, de les réconforter, de leur rappeler les bienfaits également de la patience, et ainsi de suite. جيد؟ فتتأكد عيادة المريض في حق من له عليك حق من الأقارب والمعارف والأصهار وأهل الخير والفضل ومن تريد أن تسدي له نصيحة في مثل هذا الظرف لعله أن يتدارك ما فات فأجور الأعمال تضاعف بما يحتف بما أو بها من الأحوال. Et la visite du malade sera encore plus recommandée et plus récompensée si ce malade-là, il a plusieurs droits sur toi. Il a le droit donc du fait qu'il est malade, donc ce droit-là d'être visité, mais s'il a d'autres droits tels que c'est un membre de ta famille qui est malade, ou un proche, un ami qui est malade, ou faisant partie de ta belle famille, ou faisant partie des gens de science, ou des étudiants en sciences, ou des gens qui sont connus pour être des gens de bien, et qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors tu vas placer l'intention de le visiter et en même temps de le conseiller pour certaines choses, peut-être qu'il a négligé dans sa vie, et tu as envie de le conseiller, et tu penses que c'est le bon moment, l'occasion pour lui prodiguer ses conseils, alhamdulillah, afin qu'il se rattrape, peut-être, et qu'il réforme ce qu'il a à réformer. Donc dans ce cas-là, la récompense n'en sera que multipliée, alhamdulillah, par rapport à tous ces facteurs qui font que la visite en sera récompensée de manière exponentielle, Inch'Allah. ثم زيارة المريض هي من السنن المؤكدة والقول بالوجوب قول قوي حتى بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبها ذهب إلى وجوب عيادة المريض لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالعيادة للمريض فأقل شيء مرة واحدة فينبغي للمؤمن أن يعود أخا له مريضا وهو يعرف أنه مريض فعيادة المريض من آكد العبادات. Donc la visite du malade fait partie des sunan qui sont, qu'on appelle mu'akkada, fortement recommandés. Il existe même des savants qui ont dit que c'était obligatoire quand tu sais que tu as un de tes proches ou un des frères que tu connais qui est malade, tu dois le visiter au moins une fois. Au moins une fois. Certains disent que c'est une obligation. Donc il faut que le croyant, lorsqu'il est au courant de la maladie d'une personne qu'il connaît, il faut qu'il le visite. Cela fait partie donc des plus grandes adorations auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut aussi calculer la gravité de la maladie ou c'est peu importe la maladie? C'est-à-dire une personne elle est malade, elle attrape un virus, une grippe, pourquoi une autre personne à côté comme on a dit, plus il y aura des facteurs, qui font que la visite sera d'autant plus nécessaire, indispensable, le fait que la personne peut-être est mourante,
ou sa maladie est plus grave qu'une autre, la récompense sera plus grande. Ou si tu connais deux personnes qui sont malades et que tu ne peux visiter qu'une seule des deux, tu vas choisir la visite dans laquelle il y aura le plus de maslaha, d'intérêt pour toi et pour la personne. نعم. هل يجوز قراءة القرآن عند المريض؟ فقراءة القرآن عند المريض أمر طيب، أمر طيب، ولعل الله أن ينفعه بذلك. أما تخصيص سورة ياسين، تخصيص سورة ياسين، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له. ما في حديث يعني خصص هذه السورة، فالأقل أن يكون الحديث ضعيفا. فتخصيص ياسين هذا ليس له وجه. Est-ce qu'il est permis de réciter le Coran auprès du malade? La base est qu'il est permis. Il est permis de réciter le Coran auprès du malade. Il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala le guérisse ou lui fasse profiter du rappel d'Allah dans tous les cas. Il profitera du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les cas. Et si en plus tu as la capacité de faire une ruqya sur lui, en récitant sur lui et en faisant ce qu'on appelle un neuf, d'accord, tu vas crachoter, postillonner après avoir récité la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, bi'idhnillah azza wa jal, il se peut qu'il lui apporte la guérison ou qu'il diminue ses douleurs ou sa maladie. Jaïd. En revanche, le fait de spécifier la sourate Yasin, comme beaucoup font, d'accord, qui, lorsqu'ils visitent le malade, ils vont réciter tout le temps sourate Yasin. هذا لا أصل له. Ceci, cette particularisation d'une sourate par rapport à d'autres, n'a pas de fondement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le hadith qui mentionne cela est faible. Est faible. Mais tu n'as pas à spécifier une sourate sur une autre. واضح هذا؟ طيب. ثم من الآداب الإسلامية اتباع الجنائز للصلاة والدفن. ودليله الحديث السابق حق المسلم على المسلم الست. ومنها إذا مات فاتبعه، أي تتبع جنازته وتشيعه وتصلي عليه وتشارك في دفنه فتحصل على القيرتين. على القيرتين. Parmi les moralités islamiques exemplaires, le fait de suivre le défunt, pour prier sur lui et afin de l'enterrer. Et la preuve de ça, la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, le droit du musulman sur le musulman, eh bien, est au nombre de 6. Et parmi ces 6, lorsqu'il meurt, suis-le. Il suit son cortège funéraire. D'accord? Suis son corps jusqu'à ce que tu pries sur lui et que tu participes à l'enterrement de la personne. Et ainsi, tu recevras une récompense qui est de l'ordre de al-qiratayni. Al-qiratayni. وهذا مأخوذ من حديث من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان فقيل ما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين مثل الجبلين العظيمين وفي رواية وأصغرهما مثل جبل أحد أصغرهما مثل جبل أحد. Et parmi, donc, on a dit le fait de suivre le convoi funéraire jusqu'à l'enterrement, et celui qui fait ça, il obtiendra la récompense de 2 qirats. Dans le hadith, il dit, celui qui a attesté à une janaza jusqu'à prier sur le mort, il aura 1 qirat, la récompense de 1 qirat. Et celui qui a attesté jusqu'à ce que le mort soit enterré, il aura la récompense de 2 qiratan. Et lorsqu'on lui a dit c'est quoi 2 qiratan, il a dit l'équivalent de 2 montagnes, énorme. Dans une version, il dit, et la plus petite des deux est l'équivalente de Uhud.
de Uhud. Donc imaginez un peu la récompense du fait de rester jusqu'à l'enterrement du mort. Naam. Voilà. Hein? Par exemple, à Médine, quand ils vont enterrer le mort au Baqi', il y a du monde, ça dure le temps d'arriver au Baqi', le mort il est déjà enterré. Si on met l'intention de suivre le cortège funéraire jusqu'à l'enterrement, on peut avoir la récompense des Qiratayn. Allah dhu fadlin azim. Allah tabarak wa ta'ala, sa grâce elle est immense, alhamdulillah. Innama al-amalu bin niyyat. Donc si tu restes, tu suis jusqu'à ce qu'ils soient enterrés, même si tu es loin de l'enterrement et tu n'as pas pu participer à l'enterrement, alhamdulillah. Laka al-qiratan, inshallah ta'ala. Tu as les 2 qirats, inshallah. ولا يفرط في مثل هذه الأجور العظيمة إلا محروم فإن مثل هذه الأعمال ينبغي للمسلم يتفطن لها ولا يحرم نفسه من ثوابها. Et donc le musulman ne doit pas négliger ces récompenses-là, qui sont énormes, walhamdulillah. Il ne les néglige que celui qui est mahroum, que celui qu'Allah tabarak wa ta'ala a privé. Donc ces actions-là, que ce soit, on a dit, louer Allah tabarak wa ta'ala quand on éternue, de lui dire yarhamakallah, et qu'il réponde yahdikallah aslih balak, de suivre le convoi funéraire, de prier sur le mort, de l'enterrer, de rencontrer son frère avec un sourire, avec un visage qui est radieux, qui est avenant, le fait de passer le salam à son frère, tout cela sont des actions que le musulman ne doit pas négliger. Il ne doit pas sous-estimer et mésestimer. Au contraire, il doit en avoir conscience. Il doit avoir cette conscience-là afin de ne pas priver sa propre personne des récompenses énormes qui peuvent aller jusqu'à 2 grosses montagnes, aussi grandes que la montagne de Uhud. D'accord? والأدب الشرعية عند الدخول المسجد أو المنزل والخروج منهما فيسن دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج منه باليسرى أي نعم وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك وجاء في غير الصحيحين ما يدل على استحباب تلفظ بالبسملة كذلك تقول بسم الله اللهم افتح لي باب رحمتك مثلا وكذلك ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول المسجد فقد جاء عند أبي داود إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك مثلا تقول تدخل بالرجل اليمنى تقول بسم الله والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك وفي الحديث الآخر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك هذا وارد كذلك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك هذا وارد كذلك الحمد لله. Et parmi les moralités islamiques exemplaires, eh bien, ce qu'on fait lorsqu'on entre dans une mosquée ou dans notre maison, et lorsque on en sort également. Donc il est légiféré, c'est une sunna, que lorsque tu entres dans la mosquée, tu entres du pied droit. Et quand tu en sors du pied gauche. Il a été confirmé dans l'authentique que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit lorsque vous rentrez dans la mosquée, dites ô Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta rahma. Et quand tu sors, tu dis ô Allah, je te demande de ta grâce. Inni as'aluka min fadlika.
Il a été rapporté dans d'autres ouvrages que les Sahih, notamment Abu Daoud, la recommandation de rajouter al-basmala, bismillah. Donc tu dis en rentrant bismillah. Et également le fait d'invoquer pour le prophète, alayhi salatu wassalam, bis salat. Quand tu entres dans la mosquée ou lorsque tu en sors. Il a été rapporté par Abu Daoud que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, lorsque vous entrez dans la mosquée, فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِي. C'est-à-dire que vous demandez as-salama. As-salama pour le prophète, alayhi salatu wassalam. وتقول اللهم سلم على النبي أو اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et après tu dis la dua qui a été rapportée اللهم افتح لي أبواب رحمتك أو اللهم إني أسألك من فضلك. Dans un autre hadith, le prophète il disait عليه الصلاة والسلام également Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Donc là on a 4 choses. Ça tu peux le dire, c'est quelque chose qui a été rapporté également في كتب الأذكار وكذلك في كتاب ابن ماجه من حديث فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. Il disait, le prophète, Bismillah, première chose, puis il disait Wassalamu ala rasulillah, et le salut soit sur le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puis il disait oh Allah, pardonne mes péchés, Allahumma ighfir li dhunubi, ça fait 3, et 4, ouvre-moi les portes de ta rahma. Et quand il sortait, il disait également Bismillah, et après qu'est-ce qu'il faisait? Yes. Sabri? Vous ne suivez pas les frères. Après il a dit quoi? La. Ah, t'as dit quoi après? Non, le frère derrière. La. Toi tu dis quoi? Naam. Wassalamu ala rasulillah. Deuxièmement, Bismillah. Wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Et troisièmement, Allahumma ighfir li dhunubi. Ou Allah pardonne mes péchés. Et quatrièmement, Allahumma aftah li abwab rahmatik. Lorsqu'il entrait et lorsqu'il sortait, Allahumma inni as'aluka. Ou, dans cette variante, il dit Allahumma aftah li abwab fadlik. Ouvre-moi les portes de ta grâce. C'est bon, ya là. Donc tout ceci, que tu dises l'un ou l'autre, c'est permis, walhamdulillah. بسم الله اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم وسلطانك القديم أن تحفظنا من الشيطان الرجيم. لكن يخرج يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. تعرف هذا الدعاء؟ Moi je l'ai vu aussi. وثابت c'est confirmé ou pas؟ Moi je l'ai vu après je sais pas. لو كان صحيحا وقد ثبت لا نعم. في الأدعية حين الدخول إلى المسجد والخروج منه. نعم لو كان ثابتا لا نعم الحمد لله. بل هو الأفضل أن تارة تقول هذا وتارة تقول هذا، لكن لابد أن يكون صحيحا. أنا لا أعرف، لا أدري هل هو ثابت أم لا، الله أعلم. وكذلك أخوتي في الله، وعند السفر كأن يقول الدعاء المعروف، كذلك دعاء السفر المسافر الحمد لله المعروف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، الحديث المعروف الحمد لله. نعم هذا من الآداب الإسلامية والحمد لله. Et comme parmi les mérites ou les comportements islamiques exemplaires, le fait de faire la dua du voyage. D'accord? Quand tu voyages, eh bien, tu fais la dua du voyage qui est connue, walhamdulillah. فتلفظوا بالأذكار المشروعة في مثل هذه المواضع وفي غيرها كدخول الخلاء والخروج منه من الآداب الشرعية التي ينبغي المسلم أن لا يفارقها. وقد ألفت في الأذكار كتب كثيرة، منها الأذكار النووي والوابل الصيب لابن القيم وتحفة الذاكرين للشوكاني إلى غيرها من الكتب، الحمد لله هي كثيرة. فعلى المسلم أن يعتني بهذه الأذكار.
فهي لا تكلف شيئا فهي يسيرة والحمد لله على من يسرها الله عز وجل عليه. Et donc en résumé, le fait de prononcer ces adhkar, ces invocations, légiférer, walhamdulillah, dans toutes sortes de circonstances, et ça c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous a appris ces invocations-là pour qu'on soit constamment relié avec Allah tabarak wa ta'ala. Même dans des situations parfois gênantes, comme quand tu entres dans les toilettes, quand tu sors des toilettes, avant d'avoir un rapport avec ton épouse, quand tu vas à la mosquée, tu sors de chez toi, tu rentres chez toi. Subhanallah, à chaque situation, à chaque circonstance, il nous a enseigné ce qu'il est recommandé de dire, de mentionner, etc., etc. Donc le fait de faire cela, ikhwati fillah, fait partie, encore une fois, de la bonne moralité islamique que le musulman doit posséder, walhamdulillah, et il ne doit pas se défaire totalement de ces choses-là et les négliger. Même s'il ne fait pas toutes les invocations et les évocations qui ont été rapportées, mais qu'il en fasse au moins quelques-unes, walhamdulillah, et qu'il essaye d'évoluer et d'avancer à chaque fois. Chaque année, comme ils font les kuffars, à chaque nouvel an, ils disent les bonnes résolutions. Eux, les bonnes résolutions, c'est quoi? C'est d'avancer dans leur vie, dans leur profession, dans leur dunya. Mais le musulman aussi, il faut que, à chaque ramadan, ils se disent, cette année, il faut que j'évolue, il faut que j'avance. Je connais des adhkar, il faut que j'apprenne d'autres adhkar. Je connais tant de sourates, il faut que j'apprenne encore d'autres sourates. Il faut que j'avance dans ma vie religieuse, dans ma spiritualité, à l'égard d'Allah tabarak wa ta'ala. Ne te contente pas de la médiocrité, mais avance toujours. Essaie de gravir les échelons, comme on dit. Alhamdulillah. Surtout que ces adhkar, sont des choses qui ne sont pas difficiles à faire. C'est pas un fardeau, c'est pas lourd. C'est pas comme Qiyam al-Layl, tu te lèves la nuit pour prier à 4h du matin ou à 3h du matin quand les gens ils dorment. Tu dépenses pas de l'argent. C'est pas fatigant physiquement. Non. Khfif ala al-lisan. C'est des paroles qui sont légères sur la langue, lakin thaqila ala al-mizan. Très lourdes sur la balance, alhamdulillah. Donc tu ne dois pas négliger cela, alhamdulillah, surtout que, comme on a dit, elles ne demandent pas de dépenses particulières, au contraire, elles ne sont pas gratuites. Elles ne sont pas gratuites, parce qu'en retour, Allah tabarak wa ta'ala te rétribue et te rémunère, walhamdulillah. Sans oublier tous les livres qui existent aujourd'hui, bien sûr, qui ont compilé toutes ces évocations-là, walhamdulillah. وبعض الناس تجد عنده استعدادا لأن يقرأ كثيرا من الصحف والمجلات جرائد ولكن يشق عليه جدا أن يقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم حتى مرة واحدة. في الحديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان على الرحمن أو إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الآخر من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الذكر يستغرق دقيقة ونصفا فقط. دقيقة 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده دقيقة أو دقيقتين فقط. فعلى المسلم أن يعتني بهذا الباب. Mais malheureusement, certaines personnes n'éprouvent aucun mal à lire des articles entiers, des journaux, des magazines. Aujourd'hui, c'est plus Internet. Ils n'ont pas de mal à lire des articles sur Internet, des blogs, pendant des heures peut-être. Pendant des heures. Et cela leur est léger sur la langue. Mais ils ont énormément de difficultés à dire ne serait-ce que Subhanallah wa bihamdi. Wa Subhanallah al-azim. Ne serait-ce qu'une seule fois, Subhanallah. Il est dans la mosquée, il attend l'imam, et au lieu de faire du dhikr, Subhanallah, Subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Allahu akbar, la ilaha illallah, il est là, il parle avec son collègue. Il bavarde. Et quand il est tout seul, il est sur le téléphone.
Il est sur le téléphone. Subhanallah. توفيق من الله. التوفيق من الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، لكن لابد أن تفعل أسبابا حتى تستحق التوفيق من الله تبارك وتعالى. Certes, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui inspire, mais tu dois faire les causes pour qu'Allah tabarak wa ta'ala t'inspire et te guide. D'accord? والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. Donc si tu veux qu'Allah tabarak wa ta'ala te donne cette motivation, cette détermination, cette intention, cette volonté, il faut que tu la provoques. Il faut que tu provoques cette chose-là, cette guidance, alhamdulillah, et bien en faisant cet effort, en ayant cette intention, ce souci de ne pas rester dans l'insouciance et que ta langue elle soit tout le temps humide. Humide de quoi? Du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ne reste pas là sans rien dire. Ne reste pas là sans rien dire. Tu attends l'imam, il reste 5-10 minutes. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Pas besoin de compter. Pas besoin de compter. Dis, alhamdulillah. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Tu l'as déjà dit 100 fois dans la matinée, c'est pas grave, dis 1000 fois, 100 000 fois, ne compte pas. Alhamdulillah. Ou prends le mushaf, lis le Coran. Alhamdulillah. C'est comme la prière. Quand tu es en prière et que tu pries derrière l'imam et que l'imam, il est toujours en train de réciter ou il est encore en train d'invoquer Allah. Et toi, tu l'as dit 3 fois. Tu as dit Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la, Subhan Rabbil A'la. 3 marrat. L'imam, il n'a pas encore fini. Ne reste pas sans rien dire. Continue. Subhan Rabbil A'la. Et si tu es en soujoud, invoque Allah. Ya Allah, firli, Ya Allah, arhamni, Ya Allah, firli walidayya, Ya Allah, kada. Ne reste pas sans rien dire. Perds pas ton temps. Toujours faut que ta langue soit humide du rappel d'Allah tabarak wa ta'ala. Jusqu'à ce que l'imam est terminé. Là, tu termines avec l'imam, alhamdulillah. Alors que le prophète il dit, alayhi salatu wassalam, 2 paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, mais aimées auprès d'Allah ar-Rahman. Il dit, subhanallah wa bihamdi. Ma ma'na subhanallah? Ça veut dire quoi subhanallah? Sabri. Tu نعم تنزيه الله تسبيح وتنزيه الله تبارك وتعالى من كل النقص وعيب هذا هو التسبيح. Quand on dit subhanallah, on déclare, on exprime le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, il n'a aucun défaut, il n'a aucune imperfection. Subhanallah. جيد وبحمده بمعنى والحمد لله. Donc quand tu dis ça, tu glorifies Allah, tu éloignes d'Allah tabarak wa ta'ala toute imperfection, plus tu le loues وبحمده et subhanallah al-azim. Et après tu réitères encore tasbih subhanallah al-azim bi-ta'zim en le glorifiant. Et dans un autre hadith, il dit celui qui dit subhanallah wa bihamdihi 100 fois dans la journée, ses péchés disparaîtront, même s'ils sont aussi nombreux que Zabadil Bahri, que l'écume de la mer, la mousse. Vous voyez, la mer, quand il y a des vagues et du courant, etc., il y a des bulles et de la mousse. Donc, même si tes péchés sont aussi nombreux que cette écume, et que tu dises chaque jour 100 fois Subhanallah wa bihamdihi, Allah tabarak wa ta'ala, yaghfiru laka hadi dhunub, subhanallah, te pardonne ses péchés. Et pour dire 100 fois Subhanallah wa bihamdihi, ça prend 1 minute ou 2, pas plus. 1 minute ou 2, pas plus. Jayid? 1 minute ou 2, c'est même pas le temps que tu prends pour allumer ton téléphone. Des fois, tu l'allumes, il est éteint, il faut que tu attendes 3 minutes avant qu'il s'allume et que tu arrives à la page. Ou que tu rentres sur tes réseaux sociaux, Facebook, ou là, Instagram, ou là. Minute. Subhanallah. Eh bien,
Combien de gens, malgré cela, sont insouciants à l'égard de cette récompense qui est énorme. وكذلك مع الوالدين الآداب الإسلامية مع الوالدين أي الإحسان إليهما وبرهما فهذا واجب شرعي وهو من أفضل الأعمال وأرجاها ومنه تليين الكلام معهما وخفض الجناح لهما ورعايتهما عند كبارهما. Et également, l'islam encourage dans la bonne moralité le musulman à faire preuve de bonté et de bienveillance et de bienfaisance et d'obéissance aux parents. Car cela est une obligation religieuse et fait partie des meilleures actions qui soient ikhwati fillah. Des actions qui te rapportent le plus de hasanat et le plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, quand tu lis le Coran, tu verras qu'il associe souvent son droit qui est le tawhid et le droit des parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Juste après, subhanallah. Juste après qu'il ait mentionné son droit le plus grand, le plus important qui est le-tawhid, il mentionne le droit des parents. Et le fait qu'on fasse preuve de bienfaisance envers les parents. جيد. وإما يبلغنك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Et si jamais un des deux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, n'élève pas la voix auprès d'eux, ne dis pas ouf, n'élève pas la voix et dis-leur des paroles, des bonnes paroles. Donc c'est une obligation, le fait d'avoir de bonnes paroles, des paroles tendres, des paroles respectueuses, des paroles qui les honorent en leur présence. Le fait également de se montrer humble, de se montrer, de se rabaisser devant eux, jusqu'à ce que certains parmi Salaf al-Salih, rahmatullah alayhim, lorsque leurs parents étaient debout, ils ne s'asseyaient pas. Ils ne s'asseyaient pas tant que leurs parents étaient debout. Lorsque leurs parents étaient assis, ils ne s'allongeaient pas. Ils ne s'allongeaient pas. Lorsque le père était au-dessus, ou lorsque le père était au rez-de-chaussée, il ne montait pas à l'étage. Ça allait jusque-là. Ne montez pas à l'étage. Il y en a certains parmi les salafs, ils ne regardaient jamais le visage de leur père. Par respect. Par respect, ils ne regardaient pas le visage de leur père. Ils baissaient tout le temps la tête, ils baissaient. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allahu akbar. Taïeb. Et ça, c'est l'injonction d'Allah tabarak wa ta'ala. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Et rabaisse pour eux l'aile de l'humilité. Humble. Rabaisse-toi. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. وَلَوْ كَانَ كَافِرًا. Même si ce n'est pas un musulman. Subhanallah. Et bien sûr, le fait de prendre soin d'eux et d'être à leur service lorsque ils sont vieux. كيف أبر والدي حتى أدخل يعني بسببهما الجنة. يعني كيفية البر للوالدين حتى يدخل الولد بسبب الأب والأم الجنة. الجواب: برهما بالإحسان إليهما في حياتهما، وكذلك بطاعتهما، فطاعتهما في المعروف طبعا لا في المنكر،
لكن في المعروف تطيعهما والإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة بالمعروف. Donc comment peut-on faire preuve de bonté envers les parents pour que cette bonté-là soit une cause pour nous d'entrer au paradis? Comment? C'est quoi? Comment on va exprimer? Comment elle va s'illustrer cette bonté envers les parents? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Eh bien, pour résumer, on doit être bienfaisant envers eux de leur vivant déjà. N'attends pas leur mort pour faire des sadaqat pour eux. N'attends pas leur mort pour faire la umrah ou la hajj pour eux. N'attends pas. De leur vivant, il faut que tu profites de ce temps-là dans lequel ils sont encore vivants, alhamdulillah, et dans lequel Allah tabarak wa ta'ala, il t'a permis d'emmagasiner un maximum de hasanat et de faire des causes qui te rapprochent le plus d'Allah tabarak wa ta'ala. Jaïd. Donc en étant bienfaisant envers eux, en leur obéissant, fil ma'rouf, dans ce qui est bien au niveau de la religion, au niveau des usages, dans ce qui est bien, pas dans ce qui est mal bien sûr, et encore moins dans ce qui est péché. Mais lorsque il t'ordonne quelque chose qui fait partie de ce qui est permis, alhamdulillah, de ce qui est bien dans les usages, tu dois leur obéir. Tu dois leur obéir. Jusqu'à ce que certains savants ont même dit, même s'il y a divergence, certains ont même dit que si tes parents t'ordonnent de divorcer de ta femme, de quitter ta femme, tu dois le faire. هذا قول موجود هذا قول موجود. طيب, mais c'est pour vous dire en fait, c'est pour vous dire jusqu'où ça va, jusqu'où ça va. Elle كيف؟ على انفير اصبح يطلق والديه من اجل زوجته. نسال الله العفو. امين امين الله المستعان. طيب. Donc être bienfaisant envers eux, notamment en dépensant de l'argent pour eux. Dépensant de l'argent, alhamdulillah. Surtout si ils ont besoin et que toi tu as les moyens, tu dois les aider financièrement. Tu dois bien sûr t'adresser à eux avec les meilleures paroles qui soient. Les meilleures paroles qui soient. Jusqu'à ce que certains ont dit que si tu sais que la nouvelle que tu vas leur communiquer va les attrister, ne leur dis pas. Ne leur dis rien qui pourrait les attrister ou qui pourrait les inquiéter. Salam alaikum. Ne leur dis rien. Si tu sais que telle information va les inquiéter parce que tu sais que ta mère, elle s'inquiète beaucoup, ou que ton père, il se fait beaucoup de soucis dans tel ou tel domaine, par rapport à ta profession, par rapport à tes études, par rapport à ci, c'est ça. Tu n'es pas obligé de lui dire ce qui pourrait l'attrister ou l'angoisser. De bonnes paroles. Quand il te parle, tu les écoutes, même si il te l'a dit 100 fois. Même s'il radote, comme on dit. Quand tu arrives à un certain âge, tu as tendance à radoter, à dire tout le temps les mêmes choses. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui supportent pas. Qui supportent pas ça, surtout les ados. Hein? Ah, c'est bon. Tu me l'as dit 100 fois ça. Tu n'en as pas marre? جيد؟ هذا لا يجوز لا يجوز. هذا يعتبر عقوقة. Ça rentre dans le fait de déshonorer tes parents quand tu leur parles comme ça. Il te l'a dit 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois. Tu l'écoutes jusqu'à la fin. Tu l'écoutes jusqu'à la fin. طيب. Et le rappel fait toujours du bien dans tous les cas, alhamdoulilah. وبعد الموت فتبرهما بماذا؟ بصدقة عنهما. هذا جائز الحمد لله، تصدق عنهما. وبالدعاء لهما خاصة، الدعاء. لا تنسوا الدعاء للوالدين. إذا كان مسلمين طبعا. إذا كان مسلمين يجوز
تدعو لهما يا الله اغفر لهما يا الله ارحمهما يا الله أدخلهما الجنة ربنا ارحمهما وارحمهما كما ربياني صغيرا إذا كانا مسلمين. نعم. فهذا من البر الذي يسبب الدخول الجنة في حياتهما بالإحسان إليهما والرفق بهما والكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حياتهما والإنفاق عليهما إذا كان محتاجين وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما والسمع والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي وكذلك بعد الموت بالدعاء لهما وترحم عليهما وبالاستغفار لهما وبالصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلة أرحامهما. سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد الموت؟ قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من ماذا؟ من بعدهما يعني إنفاذ العهد يعني الوصية وصيتهما شرعية وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وكان هذا من برهما بعد الموت فإذا فعل الولد هذا بعد الموت وفعله في الحياة فهو على خير عظيم. طيب اصبر. Donc on a dit ceci de leur vivant et après leur mort, après leur mort, la bonté envers tes parents une fois qu'ils sont décédés, eh bien tu peux dépenser pour que la récompense aille à tes parents, la sadaqa. D'accord? Tu peux donner à des pauvres, nourrir des pauvres, des gens dans le besoin, avec l'intention que la récompense aille à tes parents. هذا جائز والحمد لله ما في بأس ما في بأس. Et bien sûr, l'acte le plus important, c'est الدعاء لهما, le fait d'invoquer pour eux. والحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به أو صدقة جارية. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la dua, lorsque l'enfant de Adam meurt, ses actions sont interrompues, sauf 3. Et parmi ces 3-là, il a dit une aumône ininterrompue, une science qui profite aux gens après ta mort, et un enfant vertueux qui invoque pour toi. Alhamdulillah. Donc on voit que l'invocation est encore mieux que n'importe quelle sadaqa, que n'importe quelle umrah ou hajj. Donc tu invoques pour eux, alhamdulillah, à condition bien sûr qu'ils soient morts sur l'islam. Car si tes parents sont morts sur autre chose que l'islam, la yajouz an tarahama alayhim. Tu n'as pas le droit de dire, par exemple, rahimahullah ou ghafarallahu lahu. La yajouz. D'accord? Donc si tu fais ces choses-là, alhamdulillah, cela fait partie des causes qui te feront entrer au paradis. Être bon envers eux, quand ils sont vivants, être tendre, patient, avoir de bonnes paroles, en les aidant, en dépensant pour eux lorsqu'ils sont dans le besoin, et autre que cela parmi les actes de bienfaisance, et cela afin que lorsqu'ils meurent, ils soient satisfaits de toi, ils soient contents de toi. Walhamdulillah. C'est ça l'objectif, afin d'atteindre bien sûr, à travers cela, la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Car celui qui met en colère ses parents, eh bien, il s'exposera à la colère d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Mais celui qui satisfait ses parents, il obtiendra la satisfaction d'Allah Tabarak wa Ta'ala, Inch'Allah. Leur obéir dans le bien, comme on a dit, et pas dans le péché. Et après leur mort, invoquer pour eux, demander la rahma pour eux, demander le pardon pour eux, et bien sûr, prier sur eux. Prier sur eux. يعني la salat ala al-janaza.
Et après leur mort également, être généreux et honorer leurs amis. Et honorer leurs amis. Il a été rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, il honorait les amis de Khadija, bint Khuwaylid, radiyallahu anha, après sa mort. Jusqu'à ce que Aïcha était jalouse. Jusqu'à ce qu'Aïcha soit jalouse. Pourtant, regardez les frères. C'était pas... Il n'a pas fait ça pour ses parents. Ses parents, ils sont morts. Ils sont morts. Il a fait ça pour sa femme, pour les amis de sa femme. Que dire alors des parents? فَكَيْفَ بِالْوَالِدَيْنِ Subhanallah. Allahu Akbar. Et également le fait de maintenir les liens de parenté par rapport à tes parents. Donc forcément, tout ce qui est oncle, tante, sœur, frère, éloigné, rapproché, tout ce que tu veux, eh bien tu dois maintenir les liens avec eux. Et cela fait partie de la bonté envers tes parents. Subhanallah. Allahu Akbar. Même après leur mort. Il a été interrogé, le prophète alayhi salatu wassalam, par un homme qui lui a dit: ô messager d'Allah, est-ce que je peux encore faire preuve de bonté envers mes parents, même après leur mort? Il lui dit oui. Na'am. Comment? As-salat alayhima. En priant sur eux. Ou alors en faisant ad-du'a lahuma. Huna as-salat bima'na ad-du'a. Ad-du'a. En invoquant pour eux. Pas seulement en priant sur eux, yawm al-janaza, mais en invoquant pour eux. Parce que le mot salat, de manière générale, dans la langue arabe, ad-du'a, l'invocation. Demander à Allah tabarak wa ta'ala pour eux des choses. Ou l'istighfar lahuma, demander le pardon pour eux. Et également le fait de respecter eh bien, leur volonté après leur mort qu'ils ont laissé, par exemple, avant de mourir, sur leur testament, en faisant un legs testamentaire, en respectant bien sûr les conditions de al-wasiyya. Wa ikramu sadiqiha. Puis il dit le fait d'honorer leurs amis, wasilat ar-rahim, et de maintenir les liens familiaux, c'est-à-dire les liens qui n'existent que à travers les deux parents. Alhamdulillah. Parce que ar-rahim, c'est qui ar-rahim? C'est tous ceux qui ont un lien avec notre père et notre mère. Ar-rahim. D'accord? Tous ceux qui ont un lien de sang avec tes parents, eh bien, font partie des gens avec qui tu dois maintenir les liens. Alhamdulillah. Donc tout cela fait partie de choses que tu dois faire après leur mort, également durant leur vivant. Et comme on a dit, celui qui fait cela de leur vivant et après leur mort, par Allah tabarak wa ta'ala, il sera sur un bien qui est énorme, masha'Allah. Walhamdulillah. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المتحلين بالآداب الإسلامية والأخلاق الشرعية حتى نلقى الله تبارك وتعالى بقلوب سليمة. والعلم عند الله. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.